얼마 전 스페인 마드리드에서 월드 도그쇼가 열렸는데요. 동물복지 선진국으로 알려진 유럽의 반려동물 문화는 과연 어떨까요? 지금부터 함께 알아보시죠. 뜨거운 태양이 내리쬐던 어느 여름날. 전 세계 애견인들이 한자리에 모인다는 월드 도그쇼가 열렸습니다. 세계 애견 연맹에서 주최하는 월드 도그쇼는 해당 견종의 특성을 가장 잘 갖춘 개를 선발하는 대회인데요. 대한민국 국가대표 웰시코기 캐서린도 출전했습니다. 응원단의 기대를 한 몸에 받으면서 웰시코기 선수들이 입장합니다. 귀여운 걸음걸이를 자랑하며 씩씩하게 경기장에 들어선 캐서린과 김종호 핸들러. 일단 본인 차례가 될 때까지 차분하게 기다립니다. 심사위원들은 눈과 코, 귀 같은 얼굴 생김새부터 골격, 균형, 털 상태까지 선수들의 몸을 구석구석 만져보며 꼼꼼히 살핍니다. 이제 캐서린 순서. 꽤 긴장한 채로 심사대에 올라섰는데요. 과연 웰시코기 견종 표준에 얼마나 가까울까요? 캐서린 파이팅! 긴장 속에 심사위원의 섬세한 손길이 캐서린 몸에 닿습니다. 다리 길이도 재고요. 척추뼈 하나하나 만져보며 꼼꼼하게 심사합니다. 드디어 결과가 나왔는데요. 캐서린은 8살 이상 그룹인 베테랑 클래스에서 2개의 상을, 그리고 전체 웰시코기 168마리 중에서 2번째로 높은 상 BOS까지 차지했습니다. 대한민국 국가대표 강아지 캐서린 정말 멋있죠? 저는 한국 도그쇼도 갔는데 확실히 한국보다 좀 더 크기도 크고 좀 시야가 넓어지는 건 있는 것 같아요. 네, 품종도 훨씬 다양하고 아예 한국에는 없는 견종들이 많으니까 책으로만 보고 수업 시간에만 배운 거를 눈으로 보는 게 진짜 큰 도움이 되는 것 같아요. 세계의 다양한 견종이 모인 FCI 월드 도그쇼. 원래는 1년에 딱 한 번만 열리는 행사인데요. 코로나19로 2020년 스페인 월드 도그쇼가 올해로 연기된 겁니다. 이로써 원래 예정돼 있던 2022 브라질 월드 도그쇼가 12월로 밀리면서 올해는 2번이나 진행된대요. 그나저나 이번 대회쇼 챔피언 누구였을까요? Best in Show at the World Dog Show 2020 in Madrid 2022 is the Fox Terrier. 스페인 월드 도그쇼 최고의 챔피언은 복스테리어가 차지했습니다. 대회를 주최한 세계 애견연맹 회장의 축하 인사 들어볼게요. So, I'm Dr. Tamas Yakel. I'm the president of the FCI, the International Dog Community.
We are having 98 countries as a member in 5 continents. And this show was the largest of the year with 16,000 dogs altogether from all 5 continents. The final lineup of the best 10 dogs came from 3 different continents. It's a great achievement and the quality was very high. I would like to congratulate not only for the winners, but everybody who spent money, time, effort and bred those dogs and came here, because we are very proud of all of them. So it was a real celebration what we are doing, breeding pedigree dogs, providing good quality, predictable dogs to the society around us, to work together with and to live together with, because it's very important. 품종견에 관한 비판이 있진 않을까요? So we are actually the partner of the animal rights and animal welfare, because we are producing dogs by parents tested, health tested, temperament tested. We test the outline, we test the temperament, we make hundreds of tests, X-ray, DNA test. So what we produce, it's a kind of guarantee. Those who are blaming breeding, they don't talk about us, they talk about those who are breeding outside of the kennel clubs, in their backyard, without testing, without registering, but the dogs look like purebred. And those are the dogs which are creating problems, but unfortunately media works in a way they put everything together. Now we try to make them isolated. Which are the dogs with problem who bred by the kennel club breeders, or which are the big amount of dogs looks like a purebred but bred outside. This is the very important task for the future. I have to tell you something else. In different international statistics, maybe 8–10% of the dog population in different countries are bred by the kennel club's breeder, testing, registering, and taking care of them. So, and we are proud of it, and the good, sensible animal welfare organization take us as partners to solve the problem. 반려문화 선진국이라는 독일에는 펫샵이나 번식장이 없대요. 그렇다면 품종견 전문 브리더 말고 강아지를 어디서 입양하는 걸까요? 그 답을 찾기 위해 특별한 여행길에 올랐습니다. 꽤 늦은 시각. 도그쇼 견학을 마친 안동과학대학교 반려동물 케어과 학생들이 독일 베를린에 도착했습니다. 그런데 이 수상한 케이지는 뭐죠? 아, 캐서린이었네요. 장시간 비행하느라 고생 많았네요. 캐서린과 학생들 발걸음을 분주하게 옮기는데요. 지금 이들은 반려동물의 천국이라 불리는 곳으로 가고 있습니다. 독일의 동물보호소인 베를린 티어하임인데요. 반려동물 관련 직종을 꿈꾸는 학생들이 선진 반려 문화를 직접 눈으로 보고 배울 수 있는 현장입니다. 여기에는 개와 고양이만 있는 게 아니라요. 토끼, 앵무새, 파충류 같은 다양한 동물들이 가족을 기다리고 있습니다. Tierheim in Deutschland, mindestens in Europa, nur von der Größe, nicht von der Tierzahl. Bei uns arbeiten 180 Mitarbeiter und wir versorgen am Tag im Durchschnitt 1.400 Tiere bei uns. 유럽 국가 중에서도 빠르게 동물 보호에 앞장섰던 독일답게 티어하임은 굉장히 오래전에 만들어졌습니다. 독일 사람들은 반려견을 입양할 때 허가받은 전문 브리더나 동물보호소 티어하임을 이용하는데요. 여기서 지내는 동물들은 주인이 사망하거나 가족이 이사를 갔거나 또는 열악한 환경에서 사육되다 구조된 친구들입니다. 독일에도 유기동물은 있는 거죠.
대신 동물을 사는 것보다 입양이 당연한 문화다 보니 이곳의 입양 비율은 90%가 넘습니다. 하지만 입양률보다 중요한 건 입양자 선정. 입양하기 전에 적어도 보호소에 3번 이상은 방문해야 하고요. 동물 상식과 훈련에 관한 수업을 들으면서 내가 동물을 키울 수 있다는 자격을 증명해내야 합니다. 우리나라에서는 지난 10년간 20만 마리가 넘는 동물이 안락사를 당했습니다. 반려동물 유기 문제, 해결 방향은 무엇일지 고민이 필요한 시점입니다. 일단 독일은 개인의 무분별한 강아지 번식과 입양을 통제하기 위한 장치가 많습니다. 입양은 절차가 워낙 까다롭다 보니 유기동물이 거의 없고요. 전문 브리더는 굉장히 엄격하게 관리되고 있습니다. 특별한 점은 반려동물 세금을 걷는다는 건데요. 최근 우리나라에서도 독일처럼 반려동물 보유세를 도입하자는 이야기가 나오면서 찬반 논란이 팽팽하게 대립하고 있습니다. 견학원 학생들도 반려동물 보유세 문제에 관심이 많은 모양인데요. 외에 또 질문 있습니까? 저요. 이에 대해서? 독일에는 동물을 위해서 세금을 내는 동물세 제도라는 게 있다고 하는데 그게 처음 만들어질 때 반대 의견은 없었는지 그리고 그거를 반려동물을 기르지 않는 사람들도 내야 하는지. Also es gibt in Deutschland eine Hundesteuer, die gibt es aber schon sehr lange. Also als ich geboren wurde, gab es die schon, deswegen weiß ich nicht, ob es da Widerstand gab. Auf jeden Fall wurde die ist auch sehr unterschiedlich hoch. Jede Stadt darf das für sich entscheiden. Es gibt kleine Städte, die haben 0 Euro, also gar nichts. Es gibt Städte, die haben 180 Euro. Berlin hat 120 Euro im Jahr. Wo es großen Widerstand gab, war es als für Listenhunde manche Städte die Steuer stark erhöht haben, auf über 1000 Euro im Jahr. 2년 전 우리나라도 2022년에는 반려동물 보유세를 도입하겠다고 발표한 바 있습니다. 하지만 여전히 부정적인 여론이 있어서 쉽지만은 않을 텐데요. 반려동물 세금 제도가 도입되면 책임감이 커질지, 이에 따르는 부작용이 더 커질지는 신중히 결정해야 할 일입니다. 이번 견학을 다녀온 사람들은 어떤 걸 느꼈을까요? 안동시가 작음에도 불구하고 유기동물 보호소에 많은 인원이 지금 수용돼 있거든요. 그래서 사실상 이 크기에는 저희 보호소가 아무리 큼에도 불구하고 그렇게 많은 인원들이 있다 보니까 아무래도 이걸 가져가기는 어렵다고 생각해요. 보통 한국에 가면 이제 식당이나 카페에 들어갈 때 강아지가 있으면 강아지 앞에 묶어두라고 하는데 여기는 그런 게 없더라고요. 그래서 그 식사할 때도 옆에서 강아지랑 같이 놀아주고 할 수 있던 점이 좀 신기했던 것 같아요. 정말 강아지를 좋아하고 사랑하면 아마 뭐 유기견 보호소나 아니면 도그쇼 쪽이나 할 수 있는 게 아마 한 끗 차이인 것 같아요. 그래서 티아임 같은 경우도 거기 있는 사람들도 정말 강아지를 사랑하고 좋아하고 해야 할 수 있는 일이거든요. 그러니까 강아지를 좋아하지 않으면 할 수가 없는 일이에요. 반려동물 문화 선진국으로 불리는 유럽. 품종견은 철저히 관리되고 있었고 동물은 사는 것보다 입양이 더 자연스러운 분위기였습니다. 사람과 동물 모두가 더 건강하고 행복할 수 있는 성숙한 반려동물 문화. 우리 사회에도 얼른 자리 잡길 바랍니다.